Welcome to our Bhilavdi Shikshan Sanstha's YouTube channel. Today we are going to start our English course book and second section from our English course book, which name is Poetry, and first poem from our English course book, which name is Song of the Open Road. This poetry is written by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist, journalist, and teacher too. He was born in 1819 and passed away in 1892. He was most famous and important poet among his time, and he was also known as a father of free verse. Free verse, what is mean by free verse? Free verse is one of the type of poetry which has no limitation of poetic pattern and like rhyme scheme. Mostly Whitman writes this type of poetry, and so he is called as a father of free verse. His most famous work is The Leaves of the Grass, which was published in July 1855. His another most famous work name is O Captain, My Captain. This poetry is written about death of Abraham Lincoln. Present poetry Song of the Open Road is taken from the Leaves of the Grass, and this poetry is about beautiful blend of self-awareness, free will, and tenderness of heart. Originally, this poetry is divided into two parts. It has 15 sections and 46 stanzas. And today we are going to learn first section of this poetry, Song of the Open Road. Poet describes in this poetry a road is something everyone uses, which whether rich or poor, and it forces all level of people to associate with one another. The road signifies mobility. One can take the road as point to start over towards something new. Whitman talks about the people and places in this poem. So let's start poem Song of the Open Road. First stanza. Afoot and light-hearted, I take to the open road. Healthy, free world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. In the first stanza, poet starts afoot and light-hearted. Poet starts his journey with afoot. What is meant by afoot? Afoot means barefoot. In Marathi, anvani. Poet starts or begins his journey with afoot, and he says that light-hearted. Light-hearted means very happy. When poet starts his journey, at that time poet was very happy. Again he says that in the second line, healthy, free, the world before me. Poet says that world is very free, full of freedom and freeness, and world is very healthy. In the next line, poet says that the long brown path before me, leading wherever I choose. Poet says that I am only person who select my own path of my journey. Poet wants to say that I am very confident when I start my journey, and he says that I choose my own path where I want to go. I select my own road for my journey. In the first stanza, poet wants to say that afoot. म्हणजेच यामध्ये कवीला काय सांगायचं आहे की मी माझा आयुष्याचा प्रवास सुरू केलेला आहे, परंतु हा जो माझा आयुष्याचा प्रवास मी सुरू केला तो मी कसा सुरू केलेला आहे तर अनवाणी पायाने आणि स्वतः मी एकटा काय करणार आहे तर माझ्या आयुष्याच्या प्रवासामध्ये जाणार आहे. आणि त्याचबरोबर कवी काय म्हणतो की ज्यावेळी मी माझ्या आयुष्याचा प्रवास सुरू केला त्यावेळी मी खूप काय होतो तर आनंदामध्ये होतो. कारण कवी काय म्हणतो की माझ्या समोर जो रोड होता किंवा माझ्या समोर जो रस्ता होता, मी निवडलेला जो रस्ता आहे तो कसा होता तर तो अतिशय कशाने भरलेला होता तर फ्रीनेस अँड विच इज फुल ऑफ फ्रीडम अँड हेल्दी. म्हणजेच
माझ्या समोर असलेला जो निसर्ग आहे तो अतिशय काय आहे, हेल्दी आहे आणि जो कसा आहे तर पूर्णपणे स्वातंत्र्याने भरलेला आहे, ज्यामध्ये मुक्त स्वच्छंदी वातावरण आहे. आणि असा रस्ता मी काय केलेला आहे तर माझ्या भवितव्यासाठी, उज्ज्वल भविष्यासाठी, माझ्या ध्येयापर्यंत जाण्यासाठी मी स्वतः काय केलेला आहे, कवी म्हणतो की निवडलेला आहे. सेकंड स्टँजा, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. Strong and content, I travel to the open road. In the second stanza, poet wants to say that further, I ask not good fortune. Poets want to say that I do not want to help from anyone. I do not want to pray to God also for my good fortune. I do not want to take help from anyone. I want to create my good fortune on myself. It means that poet do not want to help from any other people or even God also for his constructing for his good fortune. In the second line, poet again says that further or henceforth I whimper no more. Whimper means to cry. In the second stanza, poet says that I do not whimper while I am solving problem in my life, and postpone no more. In the second line of second stanza, poet wants to say that I do not want to postpone my problems also. Again he says that done with indoor complaints, libraries and querulous criticism. Querulous criticism means I do not want to irritate myself. In the second stanza, poet wants to say that because of problem in my life, I do not want to irritate to myself also. Strong and content, I travel the open road. In the last line of second stanza, poet wants to say that while solving problems in my life, at that time I am very confident and I am very strong. म्हणजेच या दुसऱ्या स्टांजामध्ये कवीला काय सांगायचं आहे की कवी काय म्हणतो की ज्यावेळी मला काय करायचंय, माझं गुड फॉर्च्यून म्हणजेच माझं चांगलं भवितव्य घडवायचं आहे, माझं चांगलं भविष्य मला काय करायचं आहे, घडवायचं आहे, तर त्यासाठी मला कुणाच्या मदतीची अपेक्षा नाहीये किंवा मी कुणाचीही मदत घेणार नाहीये किंवा मी देवाकडे हात जोडून प्रार्थना करणार नाहीये की देवा तू माझं काय कर, चांगलं भविष्य घडव. कवी काय म्हणतो की मला कुणाच्याही मदतीची अपेक्षा नाहीये, मी स्वतः काय करू शकतो, माझं चांगलं भवितव्य घडवू शकतो, माझं चांगलं भविष्य घडवू शकतो, तेवढा मला काय आहे तर आत्मविश्वास आहे. आणि मी काय करणार आहे तर माझ्या आयुष्यामध्ये येणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणींवरती किंवा माझ्या आयुष्यामधल्या समस्यांवरती मी रडत बसणार नाहीये किंवा त्या मी काय करणार नाहीये, पोस्टपोन करणार नाही. मला काय करायचं आहे तर माझ्या आयुष्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी या मला स्वतःलाच काय करायच्या आहेत, सोडवायच्या आहेत, ना की मला दुसऱ्या कोणाच्याही मदतीची काय आहे अपेक्षा नाही. मला काय करायचं आहे, माझ्या स्वतःच्या अडचणी या मला स्वतःलाच काय करायच्या आहेत, सोडवायच्या आहेत. आणि त्याचबरोबर कवी शेवटी काय म्हणतो की ह्या ज्या माझ्या आयुष्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी आहेत त्या अडचणी सोडवत असताना मी डगमगणार नाहीये किंवा घाबरून जाणार नाही, तर अतिशय मजबूतपणे आणि आत्मविश्वासाने कवी काय म्हणतो की मी माझ्या आयुष्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवणार आहे. आणि कवी काय म्हणतो पुढे, आय वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट माय ओन गुड फॉर्च्यून ऑन माय सेल्फ. थर्ड स्टांजा, द अर्थ दॅट इज सफिशियंट, I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. In the third stanza, poet wants to say that the earth that is sufficient. Poet do not want to help from any other person. Poet says that the earth is sufficient for me. This nature, this beautiful, full of freedom, independent nature is sufficient for me to construct my own good future. To construct my own good future. I do not want the constellations any nearer. Constellations means here fate, destiny or influence
पीपल. इन मराठी ग्रह किंवा तारे. म्हणजे या ठिकाणी कवी काय म्हणतो, आय डू नॉट वॉन्ट कॉन्स्टलेशन्स एनी नियरर. आय डू नॉट वॉन्ट टू हेल्प फ्रॉम एनी अदर पीपल. आय डू नॉट वॉन्ट टू गेट any help from other people to construct my good fortune. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. In the last two lines of third stanza, poet wants to say that I do not want to belong with the people who take help to construct their own good future from others. म्हणजेच या थर्ड स्टांजामध्ये, तिसऱ्या स्टांजामध्ये कवीला काय सांगायचं आहे की मला कोणत्याही लोकांकडून मदतीची अपेक्षा नाही. तर मी काय करणार आहे, माझं स्वतःचं भवितव्य स्वतः घडवणार आहे. आणि त्याचबरोबर हा जो माझ्या समोर इतका सुंदर निसर्ग आहे आणि निसर्ग जो आहे तो कसा आहे, अतिशय मुक्त आहे, स्वच्छंदी आहे, स्वातंत्र्याने भरलेला आहे. आणि असा निसर्ग माझ्या पुरता पुरेसा आहे की मी माझ्या अडचणी सोडवण्यासाठी, माझं भवितव्य घडवण्यासाठी किंवा माझ्या यशापर्यंत, ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी कवी काय म्हणतो की मला हा निसर्ग पुरेसा आहे, ना की मला माझ्यासोबत असणारी जी बाकीची लोक आहेत, जगामधल्या इतर लोकांकडून काही नाहीये, अपेक्षा नाहीये मदतीची माझं चांगलं भवितव्य घडवण्यासाठी. कारण काय तर कवीला काय म्हणायचं आहे की माझं स्वतःचं भविष्य मला घडवायचंय, मला कोणाचीही काही नाहीये मदतीची अपेक्षा नाहीये. आणि जी लोक इतरांकडून मदत घेतात आपलं भविष्य घडवण्यासाठी, ती लोक कवीला अजिबात आवडत नाहीत. आणि म्हणून कवी म्हणतो की मला अशा लोकांच्या मदतीची अपेक्षा नाही, मला स्वतःला माझं भवितव्य काय करायचं आहे, स्वतःच काय करायचंय, घडवायचं आहे. आणि त्या लोकांमध्ये मी राहू इच्छित नाही. लास्ट स्टांजा, स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डिलिशियस बर्डन्स. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. In the last stanza, poet wants to say that still here I carry my old delicious burdens. In the first line of last stanza, we can see the diction of Walt Whitman. What he says that delicious burdens or problems in his life, he says, which are very delicious. Delicious means sweet. Poet describes burdens in his life as a sweet or delicious. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. In the second line of this last stanza, poet says that I carry my burdens, problems in my life with me wherever I go. And last two lines are also dependent upon the first two lines. I swear it is impossible for me to get rid of them. In the second last line, poet wants to say that I swear it is impossible to get rid of them. To get rid of them, to get rid means run away. In the second last line, poet wants to say that I do not want to run away from problems in my life. And last line, poet says that I am filled with them and I will fill them in return. It means that poet wants to say that I am filled with burdens in my life. I am filled with problems in my life and I take them wherever I go. म्हणजे शेवटच्या स्टांजामध्ये कवीला काय सांगायचं आहे की या ठिकाणी कवी काय म्हणतो की माझ्या आयुष्यामध्ये असणाऱ्या अडचणी ज्या आहेत त्या अतिशय चांगल्या आहेत. का चांगल्या आहेत कवी म्हणतो, कारण मी काय करू शकतो तर माझ्या आयुष्यामधल्या अडचणींमुळे स्वतःला घडवू शकतो आणि त्यामुळे माझं चांगलं भविष्य घडणार आहे, माझ्या ध्येयापर्यंत मला पोहोचता येणार आहे. आणि कवी म्हणतो की मी माझ्या आयुष्यामधल्या अडचणी टाळू शकत नाहीये. मी काय करत आहे तर माझा जो हा आयुष्याचा प्रवास सुरू केलेला आहे एकट्याने, त्या आयुष्याच्या प्रवासामध्ये जिथे जिथे मी जाईन तिथे तिथे माझ्या आयुष्यामधल्या अडचणी, समस्या मी काय करणार आहे तर बरोबर घेऊन जाणार आहे. आणि त्याचबरोबर कवी काय म्हणतो की आय डू नॉट वॉन्ट टू रीड ऑफ देम ऑर रन अवे फ्रॉम दीज प्रॉब्लेम्स इन माय लाईफ. मला माझ्या आयुष्यामध्ये असणाऱ्या अडचणींपासून काय करायचं नाहीये, पळून जायचं नाही, तर मला त्या अडचणींवरती काय करायचं आहे, विजय मिळवायचा आहे. आणि त्या अडचणी सोडवूनच मी काय करू शकणार आहे तर माझ्या ध्येयापर्यंत पोहोचू शकणार आहे, माझं चांगलं भवितव्य घडवू शकणार आहे आणि तेही कोणाच्या मदतीशिवाय. आणि शिवाय शेवटच्या ओळीमध्ये कवी काय सांगतो की
ज्या समस्या आहेत त्यांनी माझं आयुष्य पूर्णपणे भरलेलं आहे आणि त्या समस्या सोडवतच मी चांगलं माझं भविष्य काय करणार आहे, घडवणार आहे. म्हणजे थोडक्यात कवीने काय केलेलं आहे तर आपल्या आयुष्यामधले जे बर्डन्स आहेत, प्रॉब्लेम्स आहेत, त्याच्यासोबत एक चांगली रिलेशनशिप तयार केलेली आहे. आणि कवी काय म्हणतो की मला त्या अडचणींपासून पळून जायचं नाहीये, तर त्या अडचणी सोडवूनच माझ्या चांगल्या भवितव्यापर्यंत काय करायचंय, मला पोहोचायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात कवीला संपूर्ण या कवितेमधून काय सुचवायचं आहे तर या ठिकाणी ही जी कविता आहे या कवितेमधून कवी आपल्याला काय करतो, एक प्रकारचं मोटिवेशन देतो, एक प्रकारचं इन्स्पिरेशन देतो. आणि कवी काय म्हणतो की ही जो माझा आयुष्याचा हा जो प्रवास आहे या प्रवासामध्ये मी एकट्याने सुरू केलेला प्रवास आहे. मला इतरांच्या मदतीची अपेक्षा नाहीये, इतरांच्या मदतीशिवाय मी माझं चांगलं भवितव्य घडवणार आहे, माझ्या ध्येयापर्यंत काय करणार आहे, मी पोहोचणार आहे. आणि शिवाय कवी काय म्हणतो की हे सगळं करत असताना कवी म्हणतो की मला हा जो सुंदर निसर्ग आहे, हा सुंदर निसर्ग मला काय करणार आहे, मदत करणार आहे. आणि हा जो निसर्ग आहे तो निसर्ग कसा आहे कवी म्हणतो तर स्वातंत्र्याने भरलेला आहे, मुक्त स्वच्छंदी आहे. आणि अशा निसर्गामध्ये कवी काय म्हणतो की मला माझीच ओळख होणार आहे आणि त्यामुळे मी काय करणार आहे तर माझं भवितव्य घडवण्यासाठी एकट्याने हा प्रवास सुरू करणार आहे. आणि थोडक्यात कवीने तुम्हाला यामधून काय केलेलं आहे, एक प्रकारचं इन्स्पिरेशन दिलेलं आहे. पोएट गिव्स पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक ॲटिट्यूड टुवर्ड्स लाईफ. थँक्यू.